وہ 15ویں رات کی فضیلت، تو پورے مہینے کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک رات کی یہ فضیلت ہے، اور یہ سب ملا کس لیے؟ کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ حضور نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا صاحب۔ تو جس کے صدقے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہے، آج ہم ان کی باتوں کو بھول گئے ہیں، ہے نا؟ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، عمل کریں۔ حضور نے جو بتایا، حضور نے جس چیز کی تعلیم دی، ہم بتائی حضور کی باتوں پر عمل کریں، تعلیمات مصطفیٰ کو عام کریں۔ اور جب ہم تعلیمات مصطفیٰ کو عام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا، زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ہم کیسے انسان، ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے گناہ کر کے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے صاحب۔ کل کے بھی لوگ ہوتے تھے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا نا تو رات بھر ہوتا تھا، رات بھر چین نہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ آج ہم دن بھر گناہ کر رہے ہیں، لیکن رات کے حصے میں بھی نہیں چھوڑ رہے، رات میں بھی گناہ کر رہے ہیں، سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے توبہ کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ مجھے توبہ کی توفیق کیسے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کا امیر ترین انسان میں سے تھا، اللہ اکبر، رئیس انسان تھے وہ۔ اور سخاوت بھی کیا کرتے تھے، جو بصرہ میں کوئی غریب ہوتا، مسکین ہوتا، یتیم ہوتا، اس تک غلہ پہنچاتے تھے، اس تک رقم پہنچاتے تھے، بازار میں گھوم گھوم کے بانٹا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام حسن بصری کی بات ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بصرہ کے بازار میں تھا، اچانک ایک خاتون آ نکلا، جیسے اس خاتون پہ میری نگاہ پڑی صاحب، اللہ اکبر، جیسے ہی نگاہ پڑی میں اس خاتون کی طرف دیکھتا کیوں رہا کہ اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ میرا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی نگاہ کسی اور طرف موڑوں۔ اللہ اکبر میرے پیارے، آج ہم بھی حسینوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان حسینوں سے یہ سوچتے ہیں کہ اپنی خواہشات پوری کر لو صاحب، اللہ اکبر، لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ غیروں کی بیٹیوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی بیٹی کو للچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کل ہماری بیٹی کو بھی کوئی للچائی نگاہ سے دیکھے گا۔ ہم کسی کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، کوئی ہماری بہن کے بھی سر سے دوپٹہ کھینچے گا، اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب اس خاتون کی آنکھوں پہ میری نگاہ پڑی میں دیکھتا رہا، میری طبیعت نہ کی کہ میں دوسری طرف دیکھوں۔ وہ خاتون کہتی اما تستحی، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ وہ خاتون ایسی خاتون نہیں تھی کہ آج کل ہماری مائیں بہنیں گھنٹوں گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر کے سنور رہی ہے، ادھر سے ادھر میک اپ کر رہی ہے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتی ہے، اللہ اکبر، طرح طرح کی کریمیں لگا کر جو کالی ہوتی ہے وہ فیشن کے نام پہ اپنے چہرے کو خوب سجا لیا کرتی ہے، اس کے بعد بڑھ سمر نکھر کر کے اس لیے سڑکوں پہ آتی ہے کہ کوئی من چلا ہماری طرف دیکھے۔ اللہ اکبر، آج ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہے، کسی بائک سوار یعنی اپاچی والے کو دیکھا اس کی طرف چل پڑتی ہے، اللہ اکبر۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے صاحب، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا بھاگ گیا، اللہ اکبر میرے پیارے۔ یہ ہماری نحوستوں کا نتیجہ ہے کہ آج بیٹیاں باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، بیٹے باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، کسی کو سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ خاتون، وہ ایسی خاتون تھی جس زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے تقدس کا پکا دیا تھا، کبھی اس نے گناہ کی طرف قدم نہ بڑھایا تھا۔ لیکن حضرت امام حسن بصری نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے، وہ خاتون کہتی ہے اما تستحی، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کس سے حیا کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ حیا اس سے کرو جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر میرے پیارے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس خاتون نے تو یہ بہت بڑا جملہ کہہ دیا، لیکن امام بصری کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ آخرکار وہ خاتون پوچھ لیتی ہے کہ اے جوان تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بصری کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس جھیل سی آنکھوں پہ بوسہ
लगाऊं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो खातून कहती है तुम यहीं खड़े रहो, शायद कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उसके बाद वो खातून घर जाती है। घर जाने के बाद अपनी कनीज से कहती है ऐसा कर, लाओ एक तश्त ले आओ और छुरी ले आओ। वो खातून वो कनीज जाती है, छुरी लेके आती है, तश्त लेके आती है और कपड़ा लेके आती है। हजरत वो मलिका थी, अल्लाह अकबर, वो मलिका अपने दोनों आंखों, अपने हाथ से अपने दोनों आंखों की पुतली को निकाल करके तश्त पे रख देती है, ऊपर से कपड़ा ढांप देती है और एक पर्चा में लिख देती है, ऐ जवान कभी किसी खातून को इस कदर मजबूर मत कर देना, मजबूर ना करना कि उसकी इज्जत को आबरू छीनने की जिद पे आ जाए। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे कुर्बान जाओ लोगों, ये वसीयत ये पर्चा पे लिख देती है। उसके बाद ढांप करके अपनी कनीज से कहती है जाओ फला चौराहे फला बाजार पे एक नौजवान खड़ा है, उसे दे आओ। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, अब जैसे ही कनीज हाथ पे तख्त लेके आगे बड़ी बाजार पे पहुंची है, इमाम बसरी की निगाह पड़ी है। अल्लाह अकबर सोच रहे हैं कि मेरे मालिका ने कोई तोहफा भेजा होगा। अल्लाह अकबर हाथ पे तख्त लिए हैं। उसके बाद जैसे कपड़ा हटाए, क्या देखा है, दोनों आंखों की पुतली है, एक पर्चा है, पर्चा पड़ा है। पर्चा पढ़ने के बाद इमाम बसरी कहते उस वक्त मुझसे जब्त न हो सका, मैंने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, आज हम है कि हमारा दिल कितना सख्त हो चुका है, रात भर दिन भर हम गुनाह कर रहे हैं, न जाने हमारी इन आंखों ने कितनी बेटियों को देखा है। एक बार तो पहली निगाह अगर उठ जाए तो वो माफ है, उसके बाद अगर जानबूझ के हम निगाह उठाते हैं उस पर तो जो है वो माफ नहीं है, वो जुर्म में शुमार होगा साहब। अल्लाह अकबर, हमारी ऐसी नहुसतें हो गई, हमारी बद निगाहों से हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारी बहनें महफूज नहीं है। आज हम कदम कदम पे गुनाह कर रहे हैं। इमाम बसरी ने देखा है, आग तरफ कर रह गया है। अल्लाह अकबर, आंखें अश्कबार हो गई है, रात पे बिस्तर पे लेटे हुए पूरी रात नींद नहीं आई है। अल्लाह अकबर, ए हसन तूने क्या किया, तूने एक खातून की आंख की कुर्बानी दिला दी, तूने एक खातून की आंख खत्म कर दी, उसकी रोशनी जाय कर दी। अल्लाह अकबर, इस जुर्म का तू रब को क्या जवाब देगा। रात भर नींद ना आई, सुबह हुई है, इमाम बसरी के दिल में ख्याल आया है, अल्लाह अकबर, किसने मेरे खातिर आंख कुर्बान कर दी, चलो मैं उसकी इयादत तो कर आऊं। अल्लाह अल्लाह ये सोच के जैसे ही गए हैं, वहां पे के दरवाजे पे पहुंचे, क्या देख रहे हैं कि जनाजा उठ रहा है। पूछा गया ये किसका जनाजा है, इस मलिका, इस घर की मलिका का जनाजा है। अल्लाह अकबर, रात को इसने जो है कल शाम को इसने जो अपनी दोनों आंख की कुर्बानी दी है, आज उसका जनाजा उठ रहा है। अल्लाह अकबर, इमाम बसरी की आंखें अश्कबार हो गई है, फूट फूट कर रोए रहे हैं और दौड़े दौड़े चला है, जनाजा को कांधा देने के लिए कांधा दिया है। उसके बाद दिल्ली में फरियाद किया है, ए खातून तूने तो मेरे खातिर अपनी आंखों की कुर्बानी दे दी, लेकिन जाते जाते इस गुनहगार को कुछ नसीहत करती जा। अल्लाह अल्लाह कब आवाज आती है, ऐ नौजवान याद रखना, अल्लाह की इबादत से कभी मुंह ना मोड़ना और उनका खौफ हमेशा जो है हमेशा दिल पे बसाए रखना और हया उससे करना जिस हमारी आंखों की खयानत को देख रहा होता है। अल्लाह अकबर, जब ये जुमले इमाम बसरी सुनते कहा जाता है, उसके बाद मैंने ऐसी तौबा की, इमाम बसरी ने ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक दी और इस कदर रब की बारगाह में रोया और इस कदर अल्लाह की इबादत की के वक्त का उसे अल्लाह ने इमाम बना दिया। साहबो, हम गुनाह कर रहे हैं लेकिन हमें तौबा की तौफीक नहीं हो रही है। दिन भर गुनाह कर रहे हैं, तौबा की तौफीक नहीं होती है। रात भर गुनाह कर रहे हैं, तौबा की तौफीक नहीं होती है। फिर हम नजात की उम्मीद लिए बैठे हैं कि मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब मुझे माफ कर देगा। बताओ इन जुर्मों के आजाब, इन जुर्मों का जवाब कौन देगा? हमें देना पड़ेगा। हमने जिंदगी के मोड़ पे कहां कहां गुनाह किया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम अजाबों से बचने की एक ही सूरत है, आए रब के हुजूर हम सच्ची तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। आने वाली शाबान की 15वीं तारीख को रात पर जगकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं और ये गुनाहों के ज़ख़ीरों को इकट्ठा अपने साथ
सामने करते हैं और कहते हैं रब से के मालिक ये देख मेरे जिंदगी के ये कारनामे हैं, ये काले करतूत है। ए पाक परवरदिगार आलम, आज हमारे गुनाहों का दफ्तर हमारे सामने खुल चुका है मालिक। आज मेरा दिल डूब रहा है मालिक। मैं इस शाबान के बरकत से, ए पाक परवरदिगार आलम, शबे बारात की बरकत से और हुजूर के सदके मुझे माफ फरमा दे। और अल्लाह करीम तू मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। कसम खुदा की, अगर हमने आपने ऐसा कर लिया तो मेरा रब जो है मुझे अंदर और बाहर से तमाम गुनाहों से पाक फरमा देगा। हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि लज़ी कमल्ला ज़म्बाला, जो इंसान तौबा करता अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर के तो ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह ही ना किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, तहक़ीक़ के मोमिनीन कामयाब हुए। कौन मोमिनीन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिसने अपनी नमाज को खुश